Okay, good morning, students. In the last lecture, am I audible? आवाज येतोय माझा? Okay, yes. Okay, let us start with the new topic, that is double entry system. So, after preparation of the trial balance is what? Under the double entry system of bookkeeping, the basic principle is that every debit has a corresponding credit and or vice versa. See, uh, with the help of or the application of golden rules of accountancy, we have already prepared journal entries with the help of the business transaction. Then we have prepared ledger books in which we have opened various accounts which is directly or indirectly included in the journal entries. Then we have to find out the closing stock remaining balances of each and every account, and with the help of these debit balances or credit balances we have prepared trial balance. Now students, in the given problem, सगळ्यांनी त्या याच्या झेरॉक्स कॉपी काढल्या आहेत? सगळ्यांकडे झेरॉक्स आहेत जे मी काल प्रोफॉर्मा पाठवले होते किंवा जो प्रॉब्लेम्स आज आपण घेणार आहोत आहेत ना? ओके. आता ज्या स्टुडंट्सकडे नसतील, ज्या स्टुडंटकडे आहे त्यांचा काही प्रॉब्लेम नाही, आणि ज्यांच्याकडे आत्ता नसेल त्यांना मी एक सोल्युशन असं देतो की तुम्ही ते डेस्कटॉपवर तो प्रॉब्लेम समोर ठेवा किंवा हा प्रोफार्मा समोर ठेवा, आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये आपण जे आता ॲक्च्युअल सोल्युशन घेऊ तर ते तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही तिथे बघत राहा. असं पण तुमच्याजवळ एक ऑप्शन आहे, समजा ज्यांच्याकडे प्रिंट नसेल, आणि अगदीच ज्यांनी प्रिंटही काढली नाही आहे, ज्यांच्याकडे आता डेस्कटॉप पण नाही आहे आणि फक्त मोबाईल आहे, तर त्यांनी आता रीत व्यवस्थित समजून घ्या किंवा काय तुम्हाला आयडिया करता येईल त्या पद्धतीने तुम्ही ते समजून घ्या. पण हा पार्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण in the previous lecture we have discussed the basic concept of bookkeeping. Bookkeeping is what? It is the recording of business transaction. And what is accountancy? So accounting is an art as well as it is a science of recording, classifying, summarizing and interpreting the business transaction. So when we are talking about the recording of business transaction in the subsidiary books, so it is called it as a journal entry. How we are prepared the journal entries? With the help of with the application of golden rules of accountancy. Personal account, real account and nominal account, we have applied the three golden rules of accounting for the purpose of conversion of business transaction in the journal entries. Now, how we prepared ledger account? So from the journal entries, what we have prepared or what we have posted on the basis of business transaction, we have to extracted the separate accounts of each parameter. Say for example, if there is a entry of cash account debit to capital, so we have separated cash account and capital account in the books. That books is called at ledger. Then we have closed the account. I have already explained you the closing procedure of accountancy, how to close the account in the ledger book. Then we have to find out the balancing figure, and with the help of this debit balancing or credit balances, we also prepared the trial balance. Now the next part is what? Next part is to understand the effect of double entry system. The trial balance is given in your problem number 1, in which followed by the additional information which is called adjustment. So first, while preparing the trading account, profit and loss account and the balance sheet, you should apply the
double entry system principle for the purpose of posting those transaction either on the trading debit or P&L debit credit or balance sheet liability and asset side. So for which the better understanding of the posting of each and every transaction, here the pro forma is given. What is included in trading account? Here you can see on the debit side, see left side is debit side. So in trading account debit side, these items are included: opening stock, purchases, purchase return less. If purchase return is given, then your student should deducted it from the purchases, wages, outstanding expenses, whatever is given, carriage inward, octroi, custom duty, freight, cleaning charges, coal, gas, royalty. So these are all comes under the debit side of trading account. Similarly, the the items given on the credit side of trading account. So you can see here sales. If sales return is given, then it has to be deducted from the sales. Goods distributed as free sample, goods destroyed by fire, goods withdrawn for personal use by proprietor, closing stock, and after that you can identify the gross, either gross profit or gross loss by closing the trading account. Similarly, the pro forma of profit and loss account is also given. कुठले आयटम येतात डेबिट साईडला? So these items: salaries, insurance, office rent, electricity, printing, stationery, postage, telegram, telephone charges, general expense. And on the credit side of P&L, these items you can see here. Now the pro forma of balance sheet is given. So in which items covered under the liability side? So these items: credit capital, creditors, bills payable, bank overdraft, loans from others, outstanding salaries, outstanding wages, outstanding rent, outstanding expenses. And on asset side, plant and machinery, all types of assets, either fixed asset, current assets, tangible assets, non-tangible assets, all types of assets covered under this on the side of asset side. And finally त्याची total होते. Now you can see here the effect of adjustment is given. सगळ्यांकडे याची प्रिंटआउट असेल असं मी एक्सपेक्ट करतो, कारण दिस प्रिंटआउट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस हाऊ टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट or trading and profit and loss account, or how to find out the gross profit, net profit, and how it is to be added into the capital on the liability side of balance sheet. Students, those who are from non-commerce background, so they should just listen carefully and go through the procedures. So they should know what is the procedure of what is the procedure of identification of the atoms as per their posting, either on the trading side, trading debit or credit side, P&L debit or credit side, and the balance sheet. So now students, let us start with the concept, that is dual entry double entry system or dual entry system. Just a minute. एक सेंटेन्स मी तुम्हाला सांगतो, फक्त तेवढं ते लिहून घ्या.
या बुकमध्ये नाही. एक मिनिट स्टुडंट्स, there is a one important statement is given. हां स्टुडंट्स, प्लीज राईट डाऊन. एक सेंटेन्स मी तुम्हाला फक्त लिहून देतो, त्याच्यातनं तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की व्हॉट इज डबल एंट्री सिस्टीम. बाकी ॲक्च्युअल त्याचं ॲप्लिकेशन कसं आहे ते आपण डायरेक्ट आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला लक्षात येईल. इफेक्ट्स ऑफ ॲडजस्टमेंट, राईट डाऊन. इफेक्ट्स ऑफ ॲडजस्टमेंट. Adjustments are nothing but the entries. Adjustments are nothing but the entries which are not included in the original trial balance. In the original trial balance. Extracted from the ledger. Extracted from the ledger. Repeat करतो. Adjustments are nothing but the entries which are not included in the original trial balance extracted from the ledger. म्हणजे काय की आपण जे लेजर अकाउंट तयार केलं, त्या लेजर अकाउंटचा जो काही डेबिट क्रेडिट बॅलन्स होता त्याच्यावरून आपण ट्रायल बॅलन्स तयार केली. लास्ट लेक्चरला तुम्हाला आठवत असेल. ठीक आहे, तर त्यामध्ये ज्या एंट्रीज इन्क्लूड नाहीत त्याला म्हणतात ॲडजस्टमेंट. Adjustments are nothing but the entries which are not included in the original trial balance which is extracted from the ledger. लेजर आपण कसं तयार केलं तर जर्नल एंट्रीवरनं, आणि ट्रायल बॅलन्स कशी तयार केली लेजर बुकवरनं. तर ज्या एंट्रीज लेजर बुकमध्ये नव्हत्या ट्रायल बॅलन्स बनवताना त्या म्हणजे ॲडजस्टमेंट. अँड दॅट्स वाय राईट डाऊन. सो देअरफॉर it must be included. Therefore, it must be included in final accounts. Therefore, it must be included in final accounts by double entry system. By double entry system. It means every adjustment has two effects. लिहिता आहे ना सगळे स्टुडंट्स? आहे का तिथे? हॅलो. येस. हां येस. Now write down. It means every adjustment has two effects. That is one debit and one credit. One debit and one credit. Okay. So adjustments are nothing but the entries which are not included in the original trial balance extracted from the ledger. Therefore, it must be included in final accounts by double entry system. It means what? Every adjustment has two effects, which is on the debit side or on the credit side. So how it is to be implement? So let us go with the problem number 1. Now I am going to close this presentation. प्रॉब्लेम आता मी तुमच्या प्रॉब्लेम तुमच्याकडे असेल असं मी एक्सपेक्ट करतो, आणि मी डायरेक्ट आता जी माझी वर्ड फाईल आहे ज्याच्यात आता आपण ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे ती मी तुम्हाला इथे शेअर करतो. सो वेट फॉर 1 minute.
So this is our problem number 1. Trial balance is given followed by adjustment. काल सगळ्यांना मी ग्रुपवर बघा प्रोफॉर्मा आणि या सगळ्या गोष्टी सेंड केलेल्या आहेत, त्या तुमच्याकडे असणं एक्सपेक्ट आहे. Okay, now students see what is problem number 2. From the following trial balance, आज हा पहिला प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण तो व्यवस्थित वाचू. From the following trial balance of Mr. Dhananjay, prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date after considering the following adjustment. So the trial balance कशी तयार करतात आपण लास्ट लेक्चरला बघितली. इन द ट्रायल बॅलन्स डेबिट अमाऊंट अँड क्रेडिट अमाऊंट इज गिवन. म्हणजे बिझनेस ट्रान्झॅक्शनवरनं आपण जर्नल एंट्री तयार केल्या, जर्नल एंट्रीवरनं आपण लेजर तयार केले आणि लेजर जेव्हा आपण क्लोज केले तर तेव्हा त्याचा जो डेबिट आणि क्रेडिट बॅलन्स होता त्याच्यावरून आपण ही ट्रायल बॅलन्स बनवली. तीच ट्रायल बॅलन्स इथे दिलेली आहे. अँड व्हॉट इज डबल एंट्री सिस्टीम? So whatever the entries which is not included in the trial balance that that we have extracted from the ledger account, that we need to include it while preparing the final accounts. So that is called double entry system. It means it has two effects, either on the debit side or on the credit side of accounts. So trial balance is given machinery, building, opening stock, purchase, wages, carriage outward, sundry debtors, general expenses, rent, bad debts, income tax, legal charges, loan to Mahajan, drawings, cash in hand, cash at bank, capital, sundry creditors, bills payable, return outwards, interest and commission, sales and return inward. These are the accounts that we can assume that these accounts we were extracted from the ledger and prepared this trial balance. But adjustment, the additional information is given. You can see the additional information is given. There are 3 additional information is given that we can call it as the adjustments. So it is that it are those entries that are not included in the trial balance. So that's why we need to posted those entries with using the principle of double entry system, either on the debit or credit side of trading account, P&L account, or on the balance sheet. So the first adjustment was given, stock on 31st March 2019 was valued at 20,900. Stock which indicate the dates at the end of the year. So it means it is considered as closing stock. Depreciate machinery at 10%. आता हे स्टुडंट्स एक लक्षात घ्या, आजचा हा प्रॉब्लेम तुम्हाला शिकताना खूप पेशन्स ठेवावे लागणार. इवन तुम्ही जर कॉलेजमध्ये सुद्धा असाल फिजिकली जरी, तरी हा फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम शिकताना थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे बी पेशंट आणि समजून घ्या. देन डेप्रिसिएट मशिनरी 10% अँड द बिल्डिंग ॲट द 5%. अँड आउटस्टँडिंग वेजेस इज गिवन. मग आता एवढी ट्रायल बॅलन्स दिली आहे, त्याच्यामध्ये अमाऊंट दिलेले आहेत, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सुद्धा दिलेली आहे, तुमच्याकडे प्रोफॉर्मा सुद्धा आहे आणि प्रॉब्लेम सुद्धा आहे. आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा कसा? नाउ स्टुडंट्स, यू कॅन सी हियर in the books of Dhananjay, वन बाय वन आणि स्टेप बाय स्टेप जाऊ आपण. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना?
अच्छा अच्छा, एक एक मिनटं थांबा, देतो देतो, ओपन करतो. हां स्टुडंट आता दिसते. येस येस, आता नीट लक्ष द्या. ओके, आता आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करू. आता बघा हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा, म्हणजे फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम आहे. आणि स्पेशली तुम्हाला जे नॉन कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहेत, मी वारंवार का म्हणतो, कारण ते पहिल्यांदा शिकतायत म्हणून. आणि कॉमर्स स्टुडंट्स हे 11वीमध्ये शिकलेत, 12वीमध्ये शिकलेत, आणि त्यांचं त्यामुळे त्यांना त्याची सिस्टीम माहिती आहे कशी आहे. पण तुम्ही पहिल्यांदा शिकताय, त्यामुळे जरा थोडं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करा. ठीक आहे. हाऊ टू राईट याची एक मेथड आहे, ती आपण इथे बघू. इन द बुक्स ऑफ धनंजय, पहिले आपल्याला काय तयार करायचं आहे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इयर एंडेड कुठलं इयर एंडेड दिलंय बघा इथे, 31 मार्च 2019. ठीक आहे. मग आता याची पद्धत कशी आहे, इन्सर्ट टेबल, फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर अमाऊंट रुपीज, पर्टिक्युलर अमाऊंट रुपीज. ठीक आहे. आता याच्यात बरेच ॲटम येतील, पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज, पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज. ठीक आहे. पहिले सगळ्यात पहिली जी मेथड आहे, हाऊ टू सॉल्व द फायनल अकाउंट प्रॉब्लेम्स. सो स्टुडंट शुड प्रिपेअर्ड ऑल द अकाउंट फर्स्ट. पहिले तुम्हाला जे काही अकाउंट ओपन करायचे आहेत, ते तुम्ही पहिले ओपन करून घ्यायचे तुमच्या बुकमध्ये. आता आपण सध्या ऑनलाईन शिकतोय, त्यामुळे या पद्धतीने तुम्ही ते ओपन केले. ठीक आहे. याच्या रो हाईट पण तुम्ही जास्त घेऊ शकता. सध्या आपण एवढे घेतले. ठीक आहे. नाऊ सेम इन द नेक्स्ट पेज, फक्त इथे आपण इन द बुक्स ऑफ धनंजय परत लिहायची गरज नाही, कारण आपण वर लिहिलेलं आहे. इन द बुक्स ऑफ धनंजय ट्रेडिंग अकाउंट आपण केलंय, इथे फक्त लिहायचं आहे आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019. अँड थर्ड वन इज वॉट, थर्ड पेजवर घेऊ आपण. थर्ड वन इज बॅलन्स शीट. आता बॅलन्स शीट इयर एंडेड नाही लिहित आपण, बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च, कारण आपण वर्षाच्या शेवटी बॅलन्स शीट तयार करतो, म्हणून बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2019. तर इथे काय येणार, लायबिलिटीज अमाऊंट रुपीज, आणि इथे येणार ॲसेट्स अमाऊंट रुपीज. लक्षात आलं स्टुडंट? दीज आर द प्रो फॉर्मा ऑफ in the books of Dhananjay. How to solve the final account problem? Your first step is what? To open the accounts in the books of Dhananjay. So in the books of Dhananjay, trading account open केला, particulars amount rupees. इवन तुम्ही इथे या साईडला तुम्हाला इथे डेबिट लिहावं लागते, आणि या साईडला तुम्हाला क्रेडिट लिहावं लागते. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड. सेम फॉर P&L अकाउंट, डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड. ठीक आहे. बट फॉर बॅलन्स शीट इट इज नॉट मॅन्डेटरी. बॅलन्स शीट डेबिट क्रेडिट नसते. बॅलन्स शीट शोज द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ युअर बिझनेस, त्यामुळे इथे डेबिट क्रेडिट येत नाही. ओके, सो दिस इज द फॉर्मॅट. दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप. नाव युअर सेकंड स्टेप इज वॉट स्टुडंट? युअर सेकंड स्टेप इज गो थ्रू द ॲडजस्टमेंट फर्स्ट. ट्रायल बॅलन्समध्ये जे काही तुम्हाला ॲटम्स दिलेले आहेत,
ते पोस्टेड करण्याचे. हॅलो, काय झालं? एनी क्वेश्चन? कोण बोलला आता? हॅलो. हां, ओके. ओके, नाऊ सी स्टुडंट. पहिली स्टेप काय आहे? स्टॉक दिलेला आहे बघा. ज्यांच्याकडे प्रिंटआउट आहे त्यापैकी एकाने सांगा पहिली ॲडजस्टमेंट काय दिली आहे? पहिली ॲडजस्टमेंट, stock on 31st March 2019 was valued at rupees 20,900. It means it is a closing stock. Why it is a closing stock? Because it is valued at the end of the year. 31st March 2019 was the end of the year. So that's why it is called it as a closing stock. आता तुम्हाला मी जो प्रोफॉर्मा दिलेला आहे ॲडजस्टमेंटचा, त्याच्यामध्ये बघा बरं क्लोजिंग स्टॉक कुठे दिलेला आहे का? तुम्हाला जो प्रोफॉर्मा दिलेला आहे त्याच्यात क्लोजिंग स्टॉक दिसला सगळ्यांना? हां, आता त्याचा फर्स्ट इफेक्ट बघा काय दिलेला आहे की ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड. हां, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड. आणि सेकंड इफेक्ट दिलेला आहे बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. म्हणून आता आपण याला काय करणार, हा ट्रेडिंग अकाउंट दिलेला आहे, क्लोजिंग स्टॉक असल्यामुळे आपण एक अंदाजे थोडं खालच्या साईडला बघा मी कुठे लिहितोय, तर थोडं एक खालच्या साईडला आपण लिहू असा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. ठीक आहे. क्लोजिंग स्टॉक हाऊ मच, किती दिलेला होता? 20,900. ठीक आहे, हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. अँड सेकंड इफेक्ट काय म्हटलंय त्यांनी? बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. म्हणजे बॅलन्स शीटला ही ॲसेट साईड आहे, तर थोडं आपण इथे जरा खालच्या बाजूला किंवा इथे असं कुठेतरी तो लिहू, कारण क्लोजिंग आहे ना, त्यामुळे थोडा शेवट ती आपण लिहतो. क्लोजिंग स्टॉक 20,900. लक्षात आलं इथपर्यंत? ही पहिली एंट्री तुमच्या ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये पहिली एंट्री दिलेली होती, स्टॉक विच इज व्हॅल्यूड ॲट द एंड ऑफ द इयर विच इज कॉल्ड ॲज द क्लोजिंग स्टॉक. अँड देअर आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. पहिला इफेक्ट कुठे आहे? तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बघा, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण लिहिला. आणि दुसरा इफेक्ट आहे बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला, म्हणून आपण बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला लिहिला. क्लिअर स्टुडंट इथपर्यंत? Now you can see the second impact. दुसरी ॲडजस्टमेंट काय दिली बघा, डेप्रिसिएट मशिनरी. डेप्रिसिएट मशिनरी ॲट 10% अँड बिल्डिंग ॲट 5%. आता स्टुडंट मला सांगा, मशिनरी अँड बिल्डिंग इज व्हॉट? मशिनरी बिल्डिंग या ॲसेट आहेत, बरोबर आहे. त्यामुळे बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला आपण या मशिनरीजचे नावं लिहू पहिले. म्हणजे आपल्याला दोन गोष्टींवर डेप्रिसिएशन, पहिले आपण लिहिलं मशिनरी आणि त्याच्या खाली लिहिलं आपण बिल्डिंग. ठीक आहे, मशिनरी अँड बिल्डिंगचे नावं आपण सध्या लिहिले. आता बघा तुम्हाला जो प्रोफॉर्मा दिलेला आहे मी, त्याच्यात डेप्रिसिएशनचे इफेक्ट सांगा बरं काय दिलेलं आहे? डेप्रिसिएशनचे इफेक्ट काय दिलेले आहे? फर्स्ट इफेक्ट इज P&L, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साईड. बघताय का सगळेजण? ज्या स्टुडंट्सनी झेरॉक्स कॉपी काढलेल्या नाही किंवा जे डेस्कटॉपवर बघू शकत नाही आहे त्यांना हा प्रॉब्लेम कळणारच नाही. पण ज्यांनी प्रिंटआउट काढलेल्या आहेत, झेरॉक्स काढलेल्या आहेत, डेस्कटॉपवर बघता आहेत, एकीकडे सोल्युशन बघतायत, त्यांनी पार्टिसिपेट व्हा आणि माझ्या ॲन्सर द्या मी जे क्वेश्चन विचारतोय, म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. ठीक आहे. आता डेप्रिसिएशनचा पहिला इफेक्ट कुठे सांगितला आहे? बरोबर आहे. आणि सेकंड इफेक्ट काय म्हणता येते की लेस फ्रॉम द, बरोबर आहे, कारण ॲसेट आहे, ॲसेटवरच डेप्रिसिएशन होतं. मग दोन टाईपच्या ॲसेट दिल्या होत्या, मशिनरी आणि बिल्डिंग. म्हणून मग आपण काय केलं, मशिनरी आणि बिल्डिंग दोघांची नावं ॲसेट साईडला लिहिले. आता तुमच्या ट्रायल बॅलन्समध्ये मला सांगा मशिनरीची अमाऊंट किती दिलेली होती? बरोबर आहे, 90,000. म्हणून इनर कॉलमला आपण इथे काय करणार, कारण डेप्रिसिएट ॲक्शन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, त्यामुळे 90 और 19 90,000 इज गिवन. सो 90,000 इज गिवन अँड मायनस
इथे तुम्हाला आता करावं लागतील मायनस ओके मायनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हाऊ मच बघा, मशिनरीवर डेप्रिसिएशन 10% आहे, म्हणून 90,000च्या 10% दॅट इज 9,000. दॅट्स वाय आउटर कॉलमला आता किती अमाऊंट आली, 90,000 मायनस 9,000 दॅट इज 81,000. दॅट इज द फर्स्ट इफेक्ट. म्हणजे इथे आपण बघा, पहिला इफेक्ट त्यांनी काय सांगितला होता की ॲसेट साईडला त्या मशिनरीमधनं म्हणजे त्या ॲसेटमधनं डेप्रिसिएट करायची. आता हा जो डेप्रिसिएशन आलेला आहे मशिनरीवरचा, ह्याचा सेकंड इफेक्ट कुठे येणार, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला. म्हणून थोडं सेकंड लाईनला आपण लिहू इथे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशिनरी. किती, 9,000, कारण आपण डेप्रिसिएशन किती काढलाय त्याच्यावर, 9,000 काढलेलं आहे. ठीक आहे. सिमिलरली आता सेकंड तुम्हाला दिलेला आहे बिल्डिंग. आता मला सांगा बिल्डिंग किती दिलेली आहे, बिल्डिंग इज गिवन दॅट इज 40,000 आणि बिल्डिंगवर डेप्रिसिएशन किती दिलेलं आहे, डेप्रिसिएशन किती सांगितलं आहे, येस 5%. येस, सो 5% किती झाले, 40,000च्या 5% 2,000. व्हेरी गुड. सो 40,000 मायनस 2,000 दॅट इज 38,000. आणि मग याचा परत सेकंड इफेक्ट, याचा परत याचा सेकंड इफेक्ट परत तुमचा पी एंड एलला टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग किती, 2,000. म्हणजे बघा झाले दोन इफेक्ट. म्हणजे तुम्हाला जी ॲडिशनल ॲडजस्टमेंट दिली होती डेप्रिसिएशन ऑन मशिनरी आणि बिल्डिंग, तर पहिला इफेक्ट तुम्ही काय केला की मशिनरी म्हणजे ॲसेट आहे म्हणून ॲसेट साईडला तुम्ही डेप्रिसिएशन हा लेस केला, बिल्डिंगवरही डेप्रिसिएशन लेस केला, आणि दोघांचे पण म्हणजे मशिनरीचा डेप्रिसिएशन आणि बिल्डिंगचा डेप्रिसिएशन त्याची सेकंड एंट्री तुम्ही कुठे केली, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या तुम्ही डेबिट साईडला त्याचा दुसरा इफेक्ट दिला. बरोबर तुमच्या प्रो फॉर्मानुसार आपण चाललेलो आहे, त्याच्यात प्रत्येक जशा जशा गोष्टी दिल्या आहेत त्याप्रमाणे. आता बघा तिसरं काय दिलेलं आहे, आउटस्टँडिंग वेजेस दिलेले आहेत. आउटस्टँडिंग काय दिलेलं आहे, वेजेस. तर आता आउटस्टँडिंगची एंट्री कशी होते बघा, तुमच्या त्या प्रो फॉर्मामध्ये बघा की आउटस्टँडिंगचा इफेक्ट आपण कसा देतो बघा, 2 नंबरलाच दिलेला आहे, 2 नंबरलाच दिलेला आहे ॲडजस्टमेंटमध्ये. तर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस काय करतो आपण की ॲड इन रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस. रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस म्हणजे आपल्याला आउटस्टँडिंग काय दिलेलं आहे, वेजेस. मग आता त्याच्यासाठी तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की वेजेस आपण कुठे लिहितो, आपण ट्रेडिंग डेबिटला लिहितो, क्रेडिटला लिहितो, का पी एंड एल डेबिटला लिहितो, क्रेडिटला लिहितो. याच्यासाठी आता तुम्ही ट्रेडिंग आणि पी एंड एलचा प्रोफॉर्मा बघा आणि तिथे वेजेस शोधा कुठे दिसत आहेत का. बघा तुम्हाला वेजेस कुठे दिसत आहेत, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साईडला वेजेस आहेत. म्हणून इथे इफेक्ट काय सांगितलाय बघा, पहिला इफेक्ट ॲड इन रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस म्हणजे वेजेसमध्ये तो आउटस्टँडिंग तुम्ही ॲड करा, आणि दुसरा इफेक्ट काय सांगितलाय, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला पोस्ट करा. ओके, त्यामुळे आता आपल्याला आउटस्टँडिंग काय दिलेलं आहे, एक्सपेन्सेस कुठला दिला आहे, वेजेस दिलेला आहे. आणि वेजेस कुठे आपण लिहितो, तर वेजेस आपण लिहितो ट्रेडिंग अकाउंटला डेबिट साईडला लिहितो वेजेस. ठीक आहे, की आता हा वेजेस कुठे दिसतील तुम्हाला अमाऊंट याची, तर ही अमाऊंट दिसेल तुम्हाला ट्रायल बॅलन्सला. वेजेस किती दिलेत बघा ट्रायल बॅलन्सला, 17,000 इज गिवन. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये काय सांगितलंय त्यांनी, ॲड आउटस्टँडिंग वेजेस. किती आउटस्टँडिंग वेजेस किती दिलेले आहेत, येस 3,000 इज गिवन. सो टोटल आउटर कॉलमला टोटल लिहा 20,000. थोडं सध्या फक्त आता हे आपलं वर्ड फाईल असल्यामुळे पण बरोबर लिहिताना कसं लिहायचं, 17 आणि 3 20, तर त्या 3,000च्या पुढे असं 20,000 आलं पाहिजे. ठीक आहे, तर सध्या मी आता इतकं बघत नाही, अशा पद्धतीने. ठीक आहे.
त्यामुळे हे अकाउंटचे थोडे रूल लक्षात ठेवा. झालं. आता बघा त्याचा सेकंड इफेक्ट काय सांगितलाय त्यांनी, लायबिलिटी साईडला याचा दुसरा इफेक्ट. मग आता लायबिलिटी साईडला आपण आउटस्टँडिंग वेजेस लिहू तर किती लिहावे लागतील, 3,000 का 20,000? येस, येस, 3,000. सो ऑन द बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड आउटस्टँडिंग वेजेस हाऊ मच, दॅट इज 3,000. लक्षात आलं स्टुडंट? बघा तीनही ॲडजस्टमेंट आपल्याला 3 ॲडजस्टमेंट दिलाय आणि त्या 3 ॲडजस्टमेंटचे आपण डबल एंट्री सिस्टीम म्हणजे दोन इफेक्ट आपण दिलेत. बघा पहिली ट्रान्झॅक्शन आपल्याला दिली होती क्लोजिंग स्टॉक. मग क्लोजिंग स्टॉक आपण काय केला, ट्रेडिंग अकाउंटच्या पहिले क्रेडिट साईडला लिहिला आणि दुसरा आपण बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला लिहिला. त्यानंतर दुसरी ॲडजस्टमेंट दिली होती डेप्रिसिएशनची. त्याच्यामध्ये मशिनरीमधनं डेप्रिसिएट केलं, बिल्डिंगमधनं डेप्रिसिएट केलं बघा ॲसेट साईडला, आणि दोन्ही डेप्रिसिएशन आपण P&Lच्या डेबिट साईडला लिहिले. नंतर दिलं होतं आउटस्टँडिंग वेजेस. तर वेजेस आपले ट्रेडिंग डेबिटला येतात म्हणून त्याच्यात ॲड केले, आणि दुसरा इफेक्ट काय केला आपण, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला वेजेस लिहिले. असे बरोबर तीनही ॲडजस्टमेंटचे 2-2 इफेक्ट आपण केले. आता याच्यामध्ये आपण ट्रायल बॅलन्समधनं कुठल्या कुठल्या अमाऊंट घेतल्या आहेत, तर मशिनरी घेतली आहे, बिल्डिंग घेतली आणि वेजेस, अशा 3 अमाऊंट घेतल्या आहेत. त्या 3 अमाऊंट तुम्ही टिक करून ठेवायच्या, म्हणजे त्या टिक अमाऊंट आता परत घ्यायच्या नाहीत. आता रिमेनिंग अमाऊंटची आपल्याला पोस्टिंग. हॅलो, काय म्हटलं? हॅलो, आवाज येतोय? एक मिनिट. ओके, आता येतोय क्लिअर? आता येतोय क्लिअर माझा आवाज? ओके ओके. हां, आता स्टुडंट बघा, आता या 3 ॲडजस्टमेंट म्हणजे पहिली स्टेप आपली काय झाली, आपण अकाउंट ओपन केले इन द बुक्स ऑफ धनंजय, ट्रेडिंग, P&L आणि बॅलन्स शीट. दुसरी स्टेप काय होती आपली, की ज्या ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत त्याचे 2 इफेक्ट करणं, तर तेही आपण केले. आता आपली तिसरी स्टेप आहे बघा, की जे काही रिमेनिंग बॅलन्सेस आहेत म्हणजे रिमेनिंग ॲटम्स आहेत तुमच्या ट्रायल बॅलन्समध्ये बघा प्रॉब्लेममध्ये, जे काही रिमेनिंग बॅलन्सेस आहेत ते आता तुम्हाला त्या त्या ठिकाणी पोस्ट करायचे आहेत. तर आता लगेच रिमेनिंग पहिल्यापासून सुरुवात करा. आता ट्रायल बॅलन्स काढा प्रॉब्लेमची. तर प्रॉब्लेममध्ये पहिला आयटम दिला आहे मशिनरी, जो आपण ऑलरेडी पोस्ट केला आहे. दुसरा बिल्डिंग, जो आपण ऑलरेडी लिहिलेला आहे. आता तिसरा दिला आहे बघा ओपनिंग स्टॉक. लक्षात येते का स्टुडंट? लक्ष आहे का? येस. सो फर्स्ट आयटम मशिनरी आपण ऑलरेडी घेतलाय, सेकंड बिल्डिंग आपण ऑलरेडी घेतलाय, थर्ड आयटम इज गिवन, दॅट इज ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. सो ओपनिंग स्टॉक तुम्ही कुठे लिहिणार आता? ट्रेडिंग अकाउंटला. बघा तुमचे प्रोफार्मा सगळे शोधा आता आणि तुम्हीच मला सांगा की ओपनिंग स्टॉक कुठे लिहू? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला. ओके, सो हिअर यू कॅन राईट टू ओपनिंग. जसं तुम्हाला मी सांगितलं की लेजर अकाउंटच्या वेळेला की ज्या वेळेला तुम्ही डेबिट साईडला कुठला आयटम लिहाल तेव्हा तुम्ही टू लिहायचा, आणि क्रेडिट साईडला जेव्हा कुठला लिहाल तेव्हा बाय हा वर्ड तिथे डिनोट करायचा. म्हणून इथे टू ओपनिंग स्टॉक किती दिलेला आहे? 20,200. ठीक आहे. आता हा झाला एक आयटम. लगेच पुढचा आयटम घ्या. काय दिलेला आहे बघा? परचेस. बघा परचेस कुठे येतो सांगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. येस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट म्हणजे इथे आपण लिहिणार परचेस. आता हा परचेस आपल्याला इनर कॉलम मध्ये किती लिहिलेला आहे परचेस? 1,10,000 इज गिवन. 1,10,000 इज गिवन. 1,10,800. सॉरी, 1,10,800 इज गिवन. आता आपल्याला हा परचेसला एक जागा सोडून द्यावी लागेल. ठीक आहे का? इनर कॉलम मध्ये, कारण खाली तुम्हाला परचेस रिटर्न आउटवर्ड दिलेलं आहे, पण ते त्या त्या वेळेला आपण डिडक्ट करू. आता परचेस झालं. खाली बघा वेजेस दिलंय, वेजेस आपण ऑलरेडी घेतलेलं आहे. तर इथे फक्त लिहिताना लिहायचं टू वेजेस. ओके ओके. आता हे थोडं लक्षात घ्या. आता या सेटिंगमध्येच वेळ जातो. ठीक आहे. टू वेजेस दिलेलं आहे. झालं. त्यानंतर काय दिलंय बघा? कॅरेज आउटवर्ड. बघा बरं कॅरेज आउटवर्ड कुठे येते?
पी एंड एलच्या डेबिटला. त्यामुळे बघा इथे पी एंड एलला आपण आलो, इथे आपण लिहिणार टू कॅरीज आउटवर्ड्स. किती दिलेलं आहे? 3000. पुढचा आयटम बघा काय दिलेला आहे? सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स कुठे लिहिणार? ॲसेट साईडला, बरोबर आहे. जेव्हा आपण बॅलन्स शीटला कुठलाही आयटम लिहितो तेव्हा त्याला टू किंवा बाय लिहायचं नाही, ठीक आहे. त्यामुळे इथे आपण फक्त काय लिहिणार? डेटर्स. हाऊ मच? डेटर्स किती दिलेले आहेत? 35,000. ओके. देन डेटर्स नंतर बघा काय दिलेलं आहे? जनरल एक्सपेन्सेस. बघा जनरल एक्सपेन्सेस कुठे येतो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साईड. व्हेरी गुड. टू जनरल एक्सपेन्सेस किती दिलेले आहेत? 9,100. ठीक आहे. त्यानंतर सांगा काय दिलंय? रेंट कुठे लिहू? रेंट पी एंड एल डेबिट. ओके. टू रेंट पी एंड एल डेबिट. हाऊ मच? 1,700. पुढे बॅड डेब्ट्स कुठे लिहू? पी एंड एल डेबिट. व्हेरी गुड. टू बॅड डेब्ट्स. ज्या स्टुडंटकडे प्रॉब्लेम्स असतील, प्रोफॉर्मा असतील, त्यांना आजचं लेक्चर कळेल. ज्यांनी झेरॉक्स काढल्या नसतील त्यांना थोडं डिफिकल्ट जाईल किंवा बोरही होईल. त्यामुळे त्या झेरॉक्स तशा काढून ठेवा. मी रोज प्रॉब्लेम पाठवणार आहे तुम्हाला. रोज त्या प्रॉब्लेमची झेरॉक्स कॉपी काढून ठेवा, म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. आणि तो प्रोफॉर्मा त्याची सुद्धा प्रिंटआउट रोज सोबत ठेवा. ओके. टू बॅड डेब्ट्स किती दिलेले आहेत? 650. ठीक आहे. त्यानंतर बॅड डेब्ट्स नंतर काय दिलेलं आहे? इन्कम टॅक्स कुठे लिहू? इन्कम टॅक्स पी एंड एल डेबिट. येस. टू इन्कम टॅक्स किती दिलेला आहे? इन्कम टॅक्स हाऊ मच? 300. नेक्स्ट लगेच पुढचं दिलेलं आहे लीगल चार्जेस. कुठे लिहू? लीगल चार्जेस पी एंड एल की ट्रेडिंग? पी एंड एल डेबिट. ओके. टू लीगल चार्जेस किती दिलेले आहेत? 400. 400 इज गिवन. ओके. नेक्स्ट लोन टू महाजन कुठे लिहू? बघा जरा नीट सगळ्यांनी. लोन दिलेला आहे, लोन टू महाजन. स्टुडंट कुठे याचं पोस्टिंग कुठे होणार? लोन टू महाजन. येस, व्हेरी गुड. लोन टू महाजन बॅलन्स शीटला ॲसेट साईडला. हाऊ मच? 17,000. ओके. नेक्स्ट ड्रॉइंग्स. बघा कुठे येणार ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स. येस, ड्रॉइंग. बघा आता तुम्हाला प्रो फॉर्मामध्ये दिलेलं आहे, कॅपिटलमध्ये ड्रॉइंग्स ॲड होतात लायबिलिटी साईडला. ठीक आहे. त्याच्या खाली पण तुम्हाला कॅपिटल दिलेलं आहे, म्हणून इथे पोस्ट करताना काय करायचं? कॅपिटल लिहायचं. कॅपिटलसाठी इथे जागा सोडून द्यायची. इथे एंटर करून आपण इथे लिहायचं ड्रॉइंग. किती दिलेलं आहे ड्रॉइंग? ड्रॉइंग्स हाऊ मच? 4,300. आता ते ॲड करायचं का लेस कॅपिटलमधून? बघा प्रोफॉर्मामध्ये काय दिलेलं आहे? लेस. ओके. त्यामुळे लेस. ठीक आहे. 4,300. त्याचा इफेक्ट नंतर बघू पुढे. नंतर काय दिलंय बघा? कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक कुठे लिहू? ॲसेट साईडला. ठीक आहे. म्हणून आपण कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक
किती दिलेलं आहे बघा, 1,500 आणि 9,750. 9,750. ठीक आहे. पुढे बघा काय दिलेलं आहे, कॅपिटल. हे इथे लिहिणार आपण कॅपिटल. किती दिलेलं आहे, 1 लाख. यस, 1,16,350. आणि याच्यात आपण ड्रॉइंग लेस करतोय 4,300. ठीक आहे. त्यामुळे हे असंच राहू द्यायचं. अजून पुढे काय दिलेलं आहे, सन्ड्री क्रेडिटर्स. कुठे लिहू, लायबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाऊ मच, 45,000. नेक्स्ट, बिल्स पेएबल. कुठे येणार, लायबिलिटी. बिल्स पेएबल किती दिलेत, 4,000. ठीक आहे. नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड मीन्स व्हॉट, रिटर्न आउटवर्ड हे परचेस मधनं लेस होतात बघा. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साईडला आपण परचेस लिहिलेले आहेत, तर तिथनं तुमचं हे रिटर्न आउटवर्ड हे तुमचे लेस होतील. किती दिलेले आहेत रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हाऊ मच, 1,500. ठीक आहे. म्हणजे आता बॅलन्सिंग फिगर बाहेर किती राहील, 1,10,800 मायनस 1,500. रिमेनिंग बॅलन्स इज 1,09,300. ठीक आहे. त्यानंतर काय दिलेलं आहे बघा, इंटरेस्ट अँड कमिशन. कुठे लिहू, P&L अकाउंट क्रेडिट. कारण हा इंटरेस्ट अँड कमिशन 900 तुमचा कुठे दिलेला आहे, ट्रायल बॅलन्समध्ये क्रेडिट साईडला दिलेला आहे. क्रेडिट साईडला दिलेला आहे म्हणजे इट इज रिसिव्ड, म्हणून तो P&Lच्या क्रेडिट साईडला येतो. हा पण एक रूल मी तुम्हाला सांगतो की ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला जे आयटम्स येतील ते आयदर ट्रेडिंग डेबिट येतील, P&L डेबिट येतील किंवा ॲसेट साईडला येतील. आणि ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला जे आयटम दिलेले आहेत ते आयदर ट्रेडिंग क्रेडिटला येतील, P&L क्रेडिटला येतील, नाही तर लायबिलिटीला येतील. हा एक रूल तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामुळे कधी कन्फ्युजन झालं तर तुम्हाला त्याची पोस्टिंग कुठे करायची हे एक्झॅक्ट नाही आठवलं तर तुम्हाला हा रूल तरी माहिती पाहिजे. सो इंटरेस्ट अँड कमिशन तुमचं येणार P&L डेबिटला. टू नाही, बाय इंटरेस्ट अँड कमिशन हाऊ मच, 900. त्यानंतर सेल्स दिलेला आहे. सेल्स कुठे येणार, नाही, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. यस, बाय सेल्स किती दिलेला आहे, बाय सेल्स हाऊ मच, 1,95,500. आणि त्याच्याच खाली बघा दिलेलं आहे त्यांनी रिटर्न इनवर्ड, ते त्याच्यातनं मायनस करायचं. रिटर्न इनवर्ड किती दिलेलं आहे, 2,500, 2,500. सो बॅलन्सिंग फिगर किती येणार बाहेर, 1,93,000. बघा आता सगळ्या पोस्टिंग झालंय. स्टुडंट लक्षात आलं, आपली पहिली स्टेप काय होती, धनंजयच्या बुकमध्ये आपण सगळे अकाउंट ओपन केले. दुसरी स्टेप म्हणजे आपण ज्या काही ॲडजस्टमेंट दिल्या त्याचे 2 इफेक्ट केले. आणि तिसरी स्टेप म्हणजे ट्रायल बॅलन्सला जे काही आयटम्स होते त्याचे आपण पोस्टिंग केली त्या ठिकाणी. मग ती ट्रेडिंग डेबिटला क्रेडिटला येईल, P&L डेबिट क्रेडिटला येईल किंवा बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी ॲसेटला येईल. आता चौथी स्टेप, फोर्थ स्टेप काय आहे आपली, पहिले आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करायचं आहे. आणि अकाउंट कसं क्लोज करायचं आहे हे मी त्या दिवशीच तुम्हाला लेजरमध्ये शिकवलेलं आहे. सो व्हॉट इज द प्रोसिजर ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स. सो यू हॅव टू make a total of debit side and credit side. So whichever the higher total,
then you can write down on the last line of the particular accounts and close one. आता बघा डेबिट साईडची टोटल करा किती येते, सगळ्यांनी करा आणि सांगा. स्टुडंट तुम्हालाच करायची ही टोटल. डेबिट साईडची येते. ठीक आहे. दोन्ही साईडच्या टोटल करा ना. डेबिट साईडची टोटल करा. पहिले आपण ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करतोय. डेबिट साईडची टोटल करा, क्रेडिट साईडची टोटल करा. मोठी कोणती आहे सांगा. किती आहे? येस, म्हणून आपण काय करणार की 2,13,900 या अमाऊंटने आपण ही क्लोज करणार. 2,13,900 आणि क्लोजिंगसाठी मी सांगितलं याच्या खाली तुम्ही 2 रेषा मारायच्या म्हणजे दॅट इज क्लोज. इथे अकाउंट हे काय झालं तुमचं क्लोज. मग आता मला सांगा क्रेडिट साईड इज हायर दॅन द डेबिट साईड, म्हणजे बॅलन्सिंग फिगर यू कॅन राईट ऑन द डेबिट साईड. लक्षात आलं का? क्रेडिट साईड तुमची मोठी आहे आणि तुमचं डेबिट साईड इज स्मॉलर दॅन युअर क्रेडिट साईड, म्हणजे युअर बॅलन्सिंग फिगर शुड बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साईड ऑफ युअर ट्रेडिंग अकाउंट विच इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. सो दिस इज कॉल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट. किती येणार ग्रॉस प्रॉफिट? क्रेडिट साईडची 2,13,900 मायनस डेबिट साईडची किती टोटल येते? हां, ती लेस करा. ती लेस केल्यानंतर जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे ती तुमचा ग्रॉस प्रॉफिट. 1,00,000 डेबिट साईडची टोटल तुमची किती आली आहे? 20,900, 1,9,300, त्यानंतर 20,000. किती येते टोटल? करा परत नीट. 1,09,300 वर दिलेले आहेत ना तुम्हाला. परचेसचीच तुमची 1,09,300. परत करा नीट टोटल. 1,09,300 प्लस 20,000, 1,29,300. हॅलो, 1,29,000. हां हां, 1,29,300 आणि लेस आता याच्यातनं तुम्हाला ही 2,13,900 मधनं, इथे सध्या मी असंच घेतो म्हणजे 84,000. काहीतरी गडबड आहे. आता तुमची क्रेडिट साईडची टोटल किती येते? 1,93,000 प्लस 20,900. इट मीन्स 2,13,900 मायनस जे डेबिट साईडला आयटम आहेत. पहिले बघा 1,09,300 मायनस 20,000. So your remaining balance is 84,600. ठीक है? So your gross profit is how much? 84,600. Clear? एक मिनिट, हे बघा नीट लक्ष द्या. ट्रेडिंग अकाउंट आता आपल्याला क्लोज करायचं आहे. ट्रेडिंग अकाउंट आपण क्लोज कसं करणार? पहिले तुम्ही डेबिट साईडची टोटल करा आणि क्रेडिट साईडची टोटल करा. आता डेबिट साईडला कुठले कुठले आयटम आहे करा बरं टोटल. 20,200, 20,200 प्लस 1,09,300 प्लस 20,000. किती आली टोटल? हां, लिहून ठेवा कुठेतरी. 1,49,500. ठीक आहे, ओके. आता क्रेडिट साईडची टोटल करा. 1,93,000 प्लस 20,900. हाऊ मच? किती आली टोटल? 2,13,900. स्टुडंट आलं का लक्षात?
हॅलो. हां, 2,13,900 आली. मग विच एव्हर इज हायर. आता मला कोणी प्रश्न विचारला होता ट्रेडिंग अकाउंट, परत सांगा. हॅलो. आता कोण होतं? हां, श्रद्धा. केली का टोटल तुम्ही? डेबिट साईडची टोटल सांगा. हां, करा टोटल, करा कॅल्क्युलेटरवर. डेबिट साईडची टोटल किती आली आहे? 20,200 प्लस 1,9,300. क्रेडिट साईडची 2,13,900 आणि डेबिटची आली 1,49,500. ओके. सो विच साईड इज हायर? क्रेडिट साईड इज हायर. 2,13,900 म्हणून आपण त्यांनी अकाउंट क्लोज केलं. मग आता 2,13,900 मायनस 1,49,500 करा. 2,13,900 मायनस 1,49,500 करा. 64,400. सो दॅट, yes, 64,400. So 64,400 is your gross profit. लक्षात आलं? ही जी बॅलन्सिंग फिगर आपण फाइंड आउट केली, युअर क्रेडिट साइड इज हायर दॅन डेबिट साइड, दॅट्स वाय द रिमेनिंग बॅलन्स ऑर बॅलन्सिंग फिगर इज कॉल्ड ॲज ग्रॉस प्रॉफिट. मग आता हा ग्रॉस प्रॉफिट आहे म्हणून याच्या खाली ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायचं? ट्रान्सफर्ड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणून मग हा इथला जो बॅलन्स येणार आता प्रॉफिट आहे म्हणजे बेनिफिट झाला, म्हणून मग तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या तुम्ही क्रेडिट साईडला घेणार पहिल्याच लाईनला, बाय ग्रॉस प्रॉफिट. बाय ग्रॉस प्रॉफिट. हाऊ मच? 64,400. लक्षात आलं का स्टुडंट? हा ग्रॉस प्रॉफिट आपण कुठनं घेतला? तर हा आपण ट्रेडिंग अकाउंटमधनं घेतला आहे. इथे तुमचे 2,13,900 यायला पाहिजे. इथपर्यंत लक्षात आलं? सेम आपल्याला आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करायचा आहे. आता डेबिट साईडची परत टोटल करा आणि क्रेडिट साईडची टोटल करा. चला सांगा मला पटकन, डेबिट साईडची टोटल किती आहे आणि क्रेडिट साईडची टोटल किती आहे? मी इथे थोडं साईडला लिहून ठेवतो कुठेतरी. स्टुडंट्स करा पटकन टोटल. हां, एक मिनिट. क्रेडिट किती आली? 65. किती आली? 65. कुठली कुठली डेबिट क्रेडिट किती आली? 74. डेबिट साईड किती आली? सगळ्यांनी केली आहे का टोटल? परत करा सगळ्यांनी. कोणाची काही व्हेरिएशन आहे का सांगा? कारण मी जर इथे बघतोय की 64,400 मध्ये जर 900 ऍड केले तर हे 600 म्हटल्यावर 65. हां हां, इथे क्रेडिट साईडची तुमची 65,300 आली पाहिजे. ठीक आहे. सो 65,300 इज हायर दॅन द डेबिट साईड. त्यामुळे इथे 65,300 तुमचं अकाउंट क्लोज होईल. 65,300 हे अकाउंट इथे तुमचं काय झालं? क्लोज झालं. नाऊ यू कॅन डिडक्ट द डेबिट अमाऊंट. डेबिटची टोटल किती आता? 26,150. सो डिडक्ट 26,150 फ्रॉम 65,300. पण आता ही हां 39,150 म्हणजे तो जो बॅलन्सिंग फिगर येईल तो इथे येणार 39,150 अँड विच इज कॉल्ड टू नेट प्रॉफिट. अगेन हियर यू कॅन ऑब्झर्व की your credit side is higher than your debit side, so that's why the balancing figure is called as net profit. आणि आता हा नेट प्रॉफिट परत इथे ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायचं? ट्रान्सफर टू कॅपिटल किंवा कॅपिटल. ट्रान्सफर टू कॅपिटल. म्हणून मग आता बॅलन्स शीटमध्ये हा आपण काय करणार बघा,
नाऊ यू कॅन सी स्टुडंट, आता बॅलन्स शीटला आपण काय केलं, कॅपिटलमध्ये हा नेट प्रॉफिट काय केला आपण ॲड केला, कारण प्रॉफिट आहे म्हणून ॲड केला. जर लॉस आला असता तर तो आपण डिडक्ट केला असता. सो नेट प्रॉफिट किती होता, नेट प्रॉफिट 39,150, 39,150. मग आता याची टोटल करा बघा. आता पहिले कॅपिटलमध्ये तुम्ही हे ॲड करा, 1,16,350 प्लस 39,150, आणि त्याच्यातनं हा ड्रॉइंग मायनस करा आणि किती अमाऊंट आहे ते सांगा. ती तुमची आउटर कॉलमला कॅपिटलची अमाऊंट राहील. हाऊ मच? येस, काय बोलणार होते? 1,51,200. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. 1,51,200. आता तुम्ही या बॅलन्स शीटची दोन्ही साईडची टोटल करा, किती येते मला सांगा. ही तुमची दोन्ही साईडची टोटल मॅच झाली पाहिजे, तरच आपला प्रॉब्लेम बरोबर आला, अदरवाईज कुठेतरी चुकला. बघा लायबिलिटी साईडची टोटल किती आली सांगा. हीच टोटल ॲसेटची पण आली आहे, सगळ्यांनी करून बघा. सो युअर अमाऊंट इज 2,03,200 अँड 2,03,200. येस, दोन्ही साईडची बरोबर आली आहे, म्हणजेच आपला प्रॉब्लेम हा प्रॉपर टॅली झाला किंवा फायनल अकाउंट हे आपलं बरोबर आहे. स्टुडंट्स, हा असा तुम्हाला फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व करावा लागतो. अंडरस्टूड? कोणाला काही क्वेश्चन, काही विचारायचं आहे? एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम स्टुडंट साइड? प्लीज आस्क. हां हां, बरं, मी आता अगदी सिम्पली हा प्रॉब्लेम एकदा थोडक्यात तुम्हाला परत सांगतो, नीट लक्ष द्या सगळ्यांनी. सगळ्यात पहिले तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला होता की त्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला एक ट्रायल बॅलन्स दिली आहे, जशी डेबिट आणि क्रेडिट साईड दिला आहे, आणि त्याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे. तर या ॲडजस्टमेंट काय आहे, तर मी तुम्हाला मगाशीच 2-3 लाईन लिहून दिल्या होत्या बघा, की ॲडजस्टमेंट म्हणजे काय. तर आपण पहिले काय करतो, बिझनेस ट्रान्झॅक्शनवरनं आपण जर्नल तयार करतो, आणि जर्नलवरनं आपण लेजर तयार करतो, आणि लेजर जेव्हा क्लोज करतो त्याचे जे बॅलन्सेस आहेत डेबिट किंवा क्रेडिट, त्याच्यावरनं आपण ट्रायल बॅलन्स तयार करतो. तर ॲडजस्टमेंट म्हणजे काय, की यापैकी जे काही आयटम राहिलेले असतील दॅट इज कॉल्ड ॲडजस्टमेंट, अँड वी हॅव टू पोस्टेड इट ऑन 2 साइड्स, दॅट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टीम. मग त्या डबल एंट्री सिस्टीम कुठे कुठे, म्हणजे 2 इफेक्ट कुठे करायचे त्या ॲडजस्टमेंटचे, तर तुम्हाला जवळपास मी एक प्रोफार्मा दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये 17 अशा ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत की ज्या तुम्हाला परीक्षेमध्ये येऊ शकतात, असं एक एस्टिमेशन आहे. आणि प्रत्येक याचे प्रोफॉर्मा मी तुम्हाला कालच पाठवलेले आहेत. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट क्रेडिटला काय येते, P&Lच्या डेबिट क्रेडिटला काय येते, आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी ॲसेटला काय येऊ शकते, असा एक सगळा प्रोफॉर्मा तुम्हाला दिलेला आहे. आता ज्यावेळेला आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो फायनल अकाउंटचा, सो युअर फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, फर्स्ट यू हॅव टू ओपन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ धनंजय, म्हणजे धनंजय दिलाय म्हणून धनंजय. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इयर एंडेड, P&L अकाउंट फॉर द इयर एंडेड, आणि बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. पहिले आपण अकाउंट ओपन केले. दुसरं आपण काय केलं बघा, की 3 ॲडजस्टमेंट दिल्या होतात आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये. पहिली ॲडजस्टमेंट होती क्लोजिंग स्टॉकची, दुसरी होती डेप्रिसिएशनची, आणि तिसरी होती आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची. त्याचे आपण 2 इफेक्ट केले. त्यानंतर थर्ड स्टेप आपण काय केली, की जे रिमेनिंग बॅलन्स राहिले ट्रायल बॅलन्समध्ये, त्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट जे रिमेनिंग बॅलन्स होते ते आपण कुठे कुठे पोस्ट केले, आयदर ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट, P&L डेबिट क्रेडिट, किंवा बॅलन्स शीट लायबिलिटी ॲसेट साईडला आपण ऑलरेडी ते पोस्ट केले. लक्षात आलं? मग आता हे पोस्टिंग केल्यानंतर आपण काय केलं, की 1 बाय 1 आपण अकाउंट क्लोज केले. सो नाऊ द फर्स्ट इज व्हॉट, ट्रेडिंग अकाउंट आपण क्लोज केलं. मग कसं क्लोजिंग, हाऊ टू क्लोज द अकाउंट. सो फर्स्ट यू हॅव टू make a total of both side, credit side and the debit side, whichever the higher side, so you can write down that amount on the both side. क्रेडिट साईड या केसमध्ये मोठी होती म्हणून दोन्हीकडे बघा तुम्ही 2,13,900 2,13,900 ने अकाउंट क्लोज केलं.
मग बॅलन्सिंग फिगर कुठे राहिली, तर तुमच्या डेबिट साईडला. वेन क्रेडिट साईड इज हायर दॅन द डेबिट साईड, देन द बॅलन्सिंग फिगर इज कॉल्ड ॲज ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. मग इथे हा जो ग्रॉस प्रॉफिट आहे हा आपण कुठे ट्रान्सफर केला, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला, क्रेडिट साईडला. मग हे अकाउंट पण आपण क्लोज केलं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. इथे पण सेम प्रोसिजर, डेबिटची टोटल करा, क्रेडिटची टोटल करा. मग डेबिट साईड मोठी आहे का क्रेडिट साईड, तर इथे सुद्धा क्रेडिट साईड मोठी आहे, 65,300, म्हणून दोन्ही साईडला आपण 65,300 लिहिले. बरोबर आहे. अगेन रिमेनिंग बॅलन्स इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. इन केस ऑफ पी एंड एल अकाउंट द बॅलन्सिंग फिगर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. मग हा नेट प्रॉफिट आपण काय केला, तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आपण कॅपिटलमध्ये ॲड केला. जर लॉस आला असता तर तो लेस केला असता. म्हणून मग बॅलन्स शीटमध्ये या सगळ्या अमाऊंट्स आहेत, तर दोन्ही लायबिलिटी साईड आणि ॲसेट साईड याची दोघांची टोटल ही सेम आली पाहिजे. म्हणजे युअर ॲसेट अँड युअर लायबिलिटी इट शोज युअर फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस. जर तुमची ॲसेट आणि लायबिलिटी मॅच झाली नाही, बरेच स्टुडंट्सला हा प्रश्न पडतो की का सर मॅचच झाली पाहिजे, बिकॉज इट इंडिकेट्स की म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, आमदनी अठ्ठन्नी खर्चा रुपया, तसं तर नाही झालंय बिझनेसचं. एक थोडक्यात आपल्या भाषेत तुम्हाला समजावं म्हणून सांगितलं. जसं तुमचं इन्कमच 8 आणे आणि तुमचा खर्चच 1 रुपया आहे, असं व्हायला नको. दॅट बॅलन्स शीट शोज युअर फायनान्शियल पोझिशन. सो युअर हॅलो, आता आला माझा आवाज? ओके, एक मिनटं. कुठे होतो मी जेव्हा तो आवाज लॉस झाला? अरे मग बापरे, मग मी काय एकटाच बोलत होतो काय? बरं, अरे नाही, पण अशा वेळेला लगेच सांगायचं. बरं ठीक आहे, कुठे होतो काही आठवते का? लास्ट तुम्हाला काय सांगितलं मी? क्लोज अकाउंटचं सांगितलं, ते लक्षात आलं की डेबिट साईड मोठी, क्रेडिट साईड. मग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट काढला. हॅलो हॅलो, ओ येतोय आवाज? हां, येस, ठीक आहे. त्यामुळे मग नंतर आपण काय केलं की बॅलन्स शीटला या अमाऊंट कॅपिटलमध्ये ॲड केला हा नेट प्रॉफिट, आणि तिथे मग बॅलन्स शीट शोज द फायनान्शियल पोझिशन. म्हणून लायबिलिटी आणि ॲसेट ही तुमची मॅच झाली पाहिजे. म्हणजे तुमचं जेवढं उत्पन्न आहे तेवढा खर्च किंवा लायबिलिटी कंपनीने प्रॉपर हँडल केले आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. लक्षात आलं स्टुडंट? श्रद्धा, ठीक आहे. हे बघा, दिसलं? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यावर काही क्वेश्चन आहे? ओके ओके स्टुडंट्स, तर असे हे फायनल अकाउंटचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करावे लागतात.